जय श्री कृष्ण बधाने ने जय माताजी। तो आज આપણે બનાવીશું બટરમાંથી બનતા પરોઠા બનાવીશું, એ બી મેથીના બનાવીશું ફ્રેન્ડ્સ। તો વિડિયો સ્કીપ ના કરશો, લાસ્ટ તક જોશો તો જ તમને ખબર પડશે કે આ પરોઠા કેવી રીતે તૈયાર કર્યા છે। તો અત્યારે મેં મસાલા દહીં છે અને ખાટું કેરીનું અથાણા સાથે સર્વ કર્યો છે। तो आजनी रेसिपी आपणी बटर पराठा है और एकदम सॉफ्ट बने छे। जुओ मैं तमने बताव्या छे अत्यारे कि आ रीते वाळता बी एकदम सरस सॉफ्ट पोचा एकदम मों में मूकता ज एकदम पीगળી जाए एवा आपणा અથાણા સાથે તમે ખાई सको छो, अथवा मसाला दही होय एनी जोड़े बी तमे आ पराठाने खाई सको छो। सवारनो एक जातनो आ नास्तो तैयार कर्यो छे। तो फ्रेंड्स विडियो पसंद आवे तो जरूर थी एक लाइक करवानुं ना भूलता, और विडियो वधारे पसंद आवे तो जरूर से सब्सक्राइब कर देजो। तो जुओ एकदम सॉफ्ट और पोचा आपड़ा जे मेथीना बटरवाळा परोठा तैयार थई गया छे। तो चालो हवे आज एनी सामग्री जोई लईए। तो सौथी पहला मैं अत्यारे अहींया 100 ग्राम जेटली मैं मेथी लीधी छे, जे अत्यारे शियाळानी सीजन चाली रही छे अने बजारमां मेथीना पूरिया बहु ज आ रीते मळता होय छे, पण मोटा जे पत्तावाળી होय छे ए तमारे लेवानी छे फ्रेंड्स। तो एनो जे टेस्ट छे बहुत सरस आवे छे। झीणा झीणा पत्तावाળી होय छे जे मेथी एमां माटीनो भाग बी वधारे आवतो होय छे। तो अमूलनुं मैं अत्यारे बटर लीधुं छे, पण आपणे जेटલું જોતું હોય એટલું જ બટર અહીંયા ઉપયોગ કરીશું। ત્યાર પછી આદુ, 2 मरचा है। हवे केटली क्वॉंटिटी में तमे तीखू लसणवाळुं खाता हो ए प्रमाणे तमारे नाखवानुं छे। अने 200 ग्राम जेटलो रोटलीनो लोट लीधो छे, अहींया घऊंनो लोट छे। हवे आपणे मेथीना पत्ता काढी लीधा छे, एमांथी आ रीते एने चॉप कर देवाना छे। जे डंठलवाळो भाग छे ए मैं अत्यारे कापी नाख्यो छे, अने जे एना पत्ताना भाग होय ए चूनी चूनीने मैं आ रीते एकदम सरस पत्ता अलग करी दीधा छे। तो जुओ एकदम झीणी मैं चॉप कर दीधी छे। हवे आपणे मेथीने धोई नाखवानी छे। तो लगभग एने पलाळीने साइड में मूकी दीधी थी, पछी नळ नीचे धोई नाखवानी छे। हवे आपणे अहींया चॉपर लीधुं छे। चॉपरनी जग्याए खांडनी बी तमे उपयोग करी शको छो। तो आदू, मरचा अने लसणनी थोड़ीक आपणे दरदरू पेस्ट बनावी देवानी छे। मारे आ वस्तु घर में हती एटले मैं चॉपरनो उपयोग कर्यो छे, पण तमारा घर में जे वस्तु होय एनो उपयोग करी अने तमे आ रीते आदू, मरचा अने एने पीसी शको छो। त्यार पछी जोई शको छो सरस आ रीते बाउल में पीसाई गयुं छे, मतलब कि एकदम आदू, मरचा, लसण एकदम सरस दरदरू पेस्ट तैयार थई गई छे। हवे आपणे मेथी नळ नीचे जाळी में सरस धोई नाखी दी। तमे जोई शको छो। बस आ ट्रीक आपणे अपनाववानी छे। मेथीना पराठा बनावता हो तो पहली प्रोसेस करवानी छे, मेथीनुं बिलकुल पाणी अंदर रहेवुं ना जोईए, नहीतर पराठा छे एकदम वधारे पाणीवाळा सोगी पराठा बने छे। पराठा बटर पराठा बनावता हो, कोईपण मेथीना पराठा बनावता हो तो तमारे मेथीनो उपयोग करता हो तो पहला आ प्रोसेस तमारे करवानी छे। धोया पछी सरस एमांथी पाणी आ रीते बिलकुल काढी नाखवानुं छे। एकदम सरस मारी अत्यारे अहींया मेथी छे एकदम कोरी थई गई छे। त्यार पछी मैं अहींया रोटलीनो लोट लीधो छे, जे नॉर्मल आपणे घरमां रोटली बनावता होय ए ज रोटलीनो घऊंनो लोट लीधो छे। स्वाद अनुसार मैं अहींया मीठुं नाख्युं छे। हवे केटली क्वॉंटिटी में तमे मसाला खाता हो घर में तमे ए प्रमाणे अहींया मरचुं, धाणा जीरुं अने हल्दी पाउडर बधी वस्तु तमे अहींया उपयोग करी शको छो। आखुं जीरुं लीधुं छे, लगभग चपटीक जेटलुं लीधुं छे, अने चपटीक जेटलो अजमो लीधो छे। अजमानी फ्लेवर आ पराठामां बहु सरस आवे छे, होय तो नाखी शको छो, नहीतर स्कीप करी शको छो। हवे मेन इंग्रीडियंट्स छे जे अमूलनो बटर पराठा आपणे बनाववाना छे। तो 1 चमची जेटलुं मैं अहींया बटर लई लीधुं छे। बटर तमे पीकळेलुं बी नाखी शको छो अने आ रीते थीजेलुं बी नाखी शको छो। हवे मैं आदू, मरचा अने लसणनी पेस्ट छे ए बी अत्यारे अहींया उमेरी दीधी छे। हवे आमां जे बधी वस्तु चोटेली छे ए ज मां थोड़ुं ज पाणी लीधुं छे, कारण के आ आपणे पराठा बनावीशुं तो बिलकुल पाणीनो बहु ओछो ज उपयोग थशे। हवे आपणे बधी वस्तुने मिक्स कर देवानी छे। जुओ मैं मिक्स करूं छुं तो बिलकुल मारा लोटनी अंदर पाणी नथी। त्यार पछी मैं अत्यारे अहींया 1 चमची जेटला तल उमेर्या छे अने गरम मसालो जे एवरेस्टनो जे मसालो आवे छे, किचन किंग मसालो आवे छे ए नाख्यो छे।
તો તમારા ઘરમાં કોઈ પણ ગરમ મસાલો હોય તમને પસંદ હોય તો તમે અહીંયા નાખી શકો છો. હવે બધી વસ્તુને આપણે ફરી મિક્સ કરી દઈશું. હવે મેં અત્યારે અહીંયા જે ચોપરનું પાણી લઈ અને મેં આ રીતે થોડું મુઠ્ઠીમાં લઈ અને આ રીતે લોટ બાંધવાનો છે. જેવી રીતે પરાઠાના લોટ બાંધતા હોય છે એ જ રીતે આપણે લોટ બાંધવાનો છે. અને તમે જોઈ શકો છો, જો તમે પાણી ના કાઢ્યું હોય તો તમારો લોટ બિલકુલ સરસ બંધાતો જ નથી. પાણી વધારે હોય તો આપણે કેવું કરીએ છીએ કે ઉપરથી વધારે લોટ ઉમેરતા જતા હોય છે, તો એનો જે મસાલા સાથેનો જે બેલેન્સ છે એ બધું બગડી જતું હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આ રીતે જરૂર મારી ટ્રીકથી તમે બનાવજો. પહેલાં મેથીમાંથી સરસ પાણી કાઢી લેવાનું. પાણી કાઢી અને પછી જ આ રીતે લોટ બાંધશો ને તો તમને પરાઠા વણવામાં બી બહુ એકદમ મુશ્કેલી નહીં પડે. નકર વધારે આપણે શું કરતા હોય છે કે આપણા લોટ ઢીલો થઈ જતો હોય છે, જે મેથી વધારે પડતું પાણી ના કાઢ્યું હોય તો આ રીતે તમને લોટ બાંધવામાં એકદમ સહેલાઈથી બંધાઈ જશે. તો જુઓ, ક્યાંય બી મારો લોટ ચોટતો નથી અને એકદમ આસાનીથી સરસ આપણો પરાઠાનો લોટ બંધાઈ ગયો છે. જુઓ, મેં એકદમ મસળીને આ રીતે એકદમ સોફ્ટ લોટ તૈયાર કરી દીધો છે. પણ હા, પાણી તમે જે ઉમેરતા હો તો જોઈ અને સાચવીને નાખતા રહેવાનું છે. ત્યાર પછી આ રીતે ચોપર કે કોઈ પણ પાટલી હોય એમાં તમારે વણી લેવાનું છે. તો આપણે અહીંયા બી થોડોક જ વણવા માટેનો કોરો લોટ લેવાનો છે અને આ રીતે તમને ગમતા હોય એ ટાઈપના તમે અહીંયા પરોઠા બનાવી શકો છો. તમને ચોરસ ફાવે તો ચોરસ બી બનાવી શકો છો અને ત્રિકોણમાં ફાવે તો ત્રિકોણમાં બી બનાવી શકો છો. તો એકદમ બટરવાળા આપણા આ પરોઠા સરસ અત્યારે વણાઈ ગયા છે. હવે અહીંયા તમારે અંદર બી બટર નાખવું હોય તો તમે નાખી શકો છો, નતર સ્કીપ કરી શકો છો. જો વધારે બટરવાળું ના ખાતા હોવ તો મેં અંદર બી થોડું બટર લગાવી અને અહીંયા સાઈડમાં બી લગાવ્યું છે, જેથી કરી અને જ્યારે આપણે ખાઈએ ત્યારે પરાઠા એકદમ સોફ્ટ બને છે બટરના કારણે. તો આ રીતે મેં પછી વણી લીધા છે. અને હવે આપણે અહીંયા પરોઠા વણતા પહેલાં આપણે જે 3 ખૂણા છે એને ખેંચી અને આ રીતે વણવાના છે. તો ઓટોમેટિક એ જે ત્રિકોણ આકાર છે એ આવી જશે. જે ખૂણા છે એને ખેંચી અને થોડું બેલણથી આ રીતે તમારે પરોઠાને વણતું જવાનું છે. તો ટ્રાયંગલ શેપમાં આ રીતે ત્રિકોણમાં સરસ પરોઠા તૈયાર થઈ જાય છે. તો તમને ચોરસ પસંદ હોય તો ચોરસ બી કરી શકો છો અથવા ગોળ બી કરી શકો છો. તો જુઓ, આ આપણા સરસ એક પરાઠું તૈયાર થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી બીજો પરાઠામાં મેં આ રીતે બટર લગાવી દીધું છે. તમને અહીંયા વધારે બટર પસંદ હોય તો તમે વધારે બટર લગાવી અને કરી શકો છો. પણ મેં માપસર બટરનો ઉપયોગ કરી અને આ પરાઠાને તૈયાર કર્યા છે. પણ તમારા ઘરમાં કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં તમે બટર ખાઈ શકતા હો તો તમે એને આ બનાવી શકો છો. અને બચ્ચાઓને તો બટર બહુ જ પસંદ હોય છે, તો તમે એને સ્કૂલે જતા હો એમાં બી તમે આ અથાણા સાથે છોકરાઓને લંચ બોક્સમાં તમે આપી શકો છો. તો જુઓ, અત્યારે મેં એના જે ખૂણા છે એને ખેંચી અને આ રીતે આપણે એક સરસ પરાઠું વણી દેવાનું હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. બહુ જ આસાનીથી આ નાસ્તો તૈયાર થઈ જાય છે. તો જુઓ, આ રીતે મેં બધા વણી દીધા છે. સરસ એકદમ આપણા પરોઠા વણાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે અહીંયા થોડુંક તાવડી ઉપર થોડું બટર મૂકી અને શેકી લેવાના છે. જુઓ, મેં ધીમી આંચ ઉપર મેં અત્યારે તાવડીને ગેસ બી સાઈડમાં ચાલુ કરી દીધો. તો હવે અહીંયા મેં થોડું અડધી ચમચી જેટલું બટર લીધું છે. બટરને આ રીતે તાવડીમાં સરસ સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે, મતલબ કે એકદમ ઓગાળી દેવાનું છે. એના ઉપર હવે આપણે અહીંયા પરોઠાને મૂકી દેવાનું છે. બટરમાં પસંદ હોય તો તમે બટરમાં કરી શકો છો, ઘીમાં પસંદ હોય તો ઘીમાં બી તમે શેકી શકો છો. પણ આપણે મેઇન જ રેસિપીનું જે નામ જ છે બટર મેથી પરોઠા છે, તો બટર બધા આપણે આ રીતે બટરમાં જ શેકી અને તૈયાર કરીશું. તો સવારના નાસ્તામાં જુઓ, તમારે આ બનાવવા હોય તો આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. જરૂરથી આ રેસીપીને ટ્રાય કરજો. અને આ પરાઠું દાજી ના જાય, બહુ ક્રિસ્પી ન થઈ જાય એ વાતનું ખાસ શેકતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું છે. પછી પાછળની સાઈડમાં બી મેં થોડું બટર લગાવી અને આ રીતે ધીમી ગેસ ઉપર જ, ગેસની ફ્લેમ અત્યારે મારી બહુ ધીમી જ છે, ધીમા ગેસ ઉપર જ આ રીતે તાવીથાને થોડું પ્રેસ કરી અને આપણે પરોઠાને શેકતું જવાનું છે. તો દાણેદાર એકદમ લાલચ પડતા આપણા પરોઠા તૈયાર થવા જોઈએ, દાજ ન આવવી જોઈએ. નતર જો દાજ આવશે તો કેવું કે મેથીના કારણે પરોઠા છે એકદમ કડવા લાગશે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો જુઓ, એકદમ સરસ મેં લાલચ પડતા જ આ રીતે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને તવીથાને આ રીતે દબાવતા જઈ અને પછી મેં આ રીતે
રીતે પરોઠાને શેકી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ લાલાશ પડતા મારા પરોઠા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આ સમયે તમારે અહીંયા બી વધારે બટર ઉપર નાખવું હોય તો તમે નાખી શકો છો. તો ઉપર વધારે બટર આ રીતે નાખી અને આપણે ચા કોફી પછી તમે દહીં સાથે લઈ શકો છો. જે મસાલા દહીં છે એની જોડે અથવા ખાટું ગળ્યા અથાણા જોડે ટ્રાવેલિંગમાં જતા હો તો બી તમે આ પરોઠા બટર પર લઈ શકો છો. તો જુઓ ફરી મેં એક પરાઠું શેકી લીધું, ત્યાર પછી બીજાને મેં આ રીતે સ્પ્રેડ જે બટર કરી અને આ રીતે શેકી લેવાનું છે. તો છે ને આસાનીથી ઘરે જ આપણે શિયાળાની સિઝન છે તો શિયાળાની સિઝનમાં મેથી પાલક બધી ભાજીઓ બહુ બધી આવતી હોય છે. તો એમાંથી અઢળક રેસીપી તૈયાર થઈ જાય છે. અને મેથી છે એ તો આપણા પેટ માટે અને શરીર માટે બહુ જ ગુણકારી હોય છે. તો શિયાળાની ઋતુમાં જુઓ ભાજીનો ઉપયોગ કરી અને આ રીતે આપણે સરસ એ પરોઠા તૈયાર કરી શકીએ છીએ. અને બટરના તમે ઉપયોગ ના કરતા હો તો એની જગ્યાએ ઘી બી લઈ શકો છો. તો જુઓ આને બીજું છે એને બી મેં અત્યારે સરસ એકદમ ધીમી આંચ ઉપર જ આ રીતે બટર લગાવતું જવાનું છે અને શેકી દીધા છે. તો જુઓ મેં અત્યારે ખાટું દહીં છે અને મસાલા દહીં કર્યું છે. મેં આ રીતે મસાલા દહીંની સાથે તમે પરોઠાને સર્વ કરી શકો છો. તો આજની રેસીપી આપણી કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. જે બટર મેથી પરાઠા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો બચ્ચાઓને જો સ્કૂલે જતા હો તો એને લંચ બોક્સમાં બી તમે આપી શકો છો. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય માતાજી.